समस्त को नमस्कार। दिव्य प्रणाम दिव्य संयोग को समस्त को मु स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची समस्ते मते ठीक भाव शुणी पार्टी चलते समस्ते निज निजर वीडियो ऑन कर दिंतु एवं आराम रे आमे दिव्य संयोग श्रेणी को आग को बढ़िया आपण मैंने मत देखिपार ठीक ठाक अच्छे देखिपार शुणी पार ठीक ठाक अच्छे भैया। ओके बहुत बढ़िया। चलतु आम आज आलोचना करवा प्रायतः पहुंची जाइए दिव्य संयोगर 40तम अध्याय। ओके 40तम अध्याय दिव्य संयोगर आम जाऊँगी अनेक विषय चर्चा करुँच कि किभଳି भाବରେ आम जीवन रे आध्यात्मिकता भितर दर्शन रही दर्शन भितर आध्यात्मिकता रही आध्यात्मिकता एवं दर्शन किभଳି भाବରେ ओतप्रोत भाव जड़ित एवं उभयटा मनीष जीवन रे किभଳି भाବରେ ओतप्रोत भाव जड़ित अच्छी ता विषय आम चर्चा करुँच। साउंड ठीक अच्छे चेक करदे टे खाली यस। आज आम आलोचना करवा आध्यात्मिकतार श्रृंखला। आज टॉपिक है आध्यात्मिकतार श्रृंखला डिसिप्लिन डिसिप्लिन इन स्पिरिचुआलिटी। आध्यात्मिकतार श्रृंखला कौन आम जानिबा जेते बेले आमी प्राचीन कालरो भारतीय मानकर विभिन्न प्रकार चिंता चेतना को उन्मोचन करते अवलोकन करते पढ़ती अध्ययन करते शुणती कि विभिन्न प्रकार संप्रदाय जो आरंभ होती से हिंदू हैला मुस्लिम हैला सिख हैला ख्रिस्टियन हैला एमती अनेक संप्रदाय ता भितरे श्रृंखला ज्ञान को किंतु समस्ते धरिकी रखी समस्ते जदि प्राचीन भारतीय धर्म साहित्य बा आमर आध्यात्मिक साहित्य को आम अवलोकन करती ताहले आमे जानती कि केमिति केमिति पृथ्वी सृष्टि हैला। मझे पृथ्वी एक द्वीप भलिया थिला। द्वीपर चतुर्पार्श्व विभिन्न प्रकार समुद्र परिवेष्टित होइकी रहिथिला। जेमिति कि यथाक्रमे में चिंता करते दग्ध दुग्ध समुद्र लवण समुद्र बुझिपारे कोटि कोटि मिठा समुद्र जो मिठा जल मान मधुर जल बाहर एमती 7टी समुद्र सप्त समुद्र बोली कह जाए घेरिकी थिला। से सप्त समुद्र चारिपटे पुणी गोटे एक माटीर आवरण टाइप पुणी ताको घेरिकी थिला। ताको एमती से चारिटी पर आउ दुईटी पुणी एमती द्वीप भरी थिला। नवद्वीप बोली कहुए पृथ्वीटी नवधा भागरे विभक्त होती ता भितर सबुठ सर्वश्रेष्ठ द्वीप होउची आम पृथ्वी जार ना थिला जम्बूद्वीप राइट। भारतीय परंपरा रे जम्बू द्वीप बोली कहते जम्बू द्वीप शुणी ना सब श्लोक मानक ओके। तेणु से जम्बू द्वीप हूँ आमर पृथ्वी जार चतुर्पार्श्व थी धीरे 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 आग को बढ़ी चलला एवं आम आज जो मधुर जल परिवेष्टन होता समुद्र को देखि पारना भूली जाऊँच। आम चतुर्पार्श्व केवल अधिक अधिक आम देखिपुं लवण समुद्र कि से समस्त समुद्र भी अच्छी समस्त समुद्र जल स्वतंत्र भाव भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शन करिथांती एवं भिन्न भिन्न ऊर्जा मध्य प्रदान करिथांती। समस्त को जदि एकाठी आम मिसई दबा थरे चिंता करंतु चीनी टिके आनिले ता संगे लुण आनिले ता संगे गुड़ आनिले गुड़ाए ता संगे आपणकर आहरी क्षारीय विष ताको आनिले सब मिक्स करदेले गोटे अद्भुत टेस्ट आसव आप पी पारे चीनी भितर लुण मेचे बुझंतु अद्भुत टेस्ट। तेणु आमे सी दिन आरंभ कले जितेबले आम सृष्टि होती श्रृंखलू ही संसार सृष्टि। वैज्ञानिक मानक कथा जितेबले देखा से दूरवीक्षण जंटरी बहु समय धरिकी आकाश आड़ को निरीक्षण करते
ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ। ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଓରି ଆଣିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର, ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ପୃଥିବୀର ଉପଗ୍ରହ। ଏମିତି ଗଣନା କରି 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 ଦେଖନ୍ତେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ହଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର, ବୁଝିପାରୁଛ? ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ, ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଆଦି ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଗଣନା ଗୁଡାକ ବି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ହେଲା ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରିଚୟ। ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସେମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ସୌରମଣ୍ଡଳକୁ ବୁଲି। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସେମାନେ ଏକ ଥିଓରି ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେମିତି ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କେମିତି ହୁଏ, କୋଉ ତିଥିରେ କଣ ହୁଏ, ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକ ପାଆନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି। ଓକେ, ଯେମିତି ଚାରିଆଡେ ଦେଖିବେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହଉଛି, ଘର ବି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ତିଆରି ହଉଛି। ଗୋଟେ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ତିଆରି ହଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ଦେଖିବା, ବାଇବେଲ ଭିତରକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ବାଇବେଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ତିଆରି ହେଲା, ପବନ ଆସିଲା, ପବନ ପରେ ଜଳ ଆସିଲା, ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଗଛ ପତ୍ର ଘାସ ଗାଲିଚା ବୃକ୍ଷ ଲତା, ତାପରେ ଆସିଲେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ସର୍ବଶେଷରେ ମଣିଷ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଭାବରେ। ତେବେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀଟି ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ଅନ୍ଧକାର ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଆଲୋକର ପ୍ରକାଶମାନ ହେଲା। ଆଲୋକର ପ୍ରକାଶମାନ ପରେ ଏକ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହଉ, ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ହଉ, ଇଏ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ହଉ, ସବୁ ଧର୍ମରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆଲୋକକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି କି ଆଲୋକର ପ୍ରକାଶରେ ହିଁ ଆମର ଅନ୍ଧାର ଦୂର ହେଇଛି ଏବଂ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତର, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଚିର ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉଛି। ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର କଥା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା କି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ହିଁ ରହିଛି। ଉଦାହରଣ, ଯଦି ଆ, ଆପଣଙ୍କର ହାରମୋନିୟମରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଉଛନ୍ତି? ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି। ଓକେ, ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି ସା, ସା ନି ଧା ପା ମା ଗା ରି ସା। এইଟାକୁ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଭାବ, ତାର ଯୋଉଟା ତାକୁ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହାର କରିବା କଥା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତଦନୁଯାୟୀ ଆମେ ତାକୁ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ଦଉଛନ୍ତି ବାମ ହାତରେ ହାରମୋନିୟମରେ, ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଦେଇପାରୁଛି। ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଯାହା ଆମକୁ ଆମ କର୍ଣ୍ଣ ଗହ୍ୱରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଆମ ହୃଦୟକୁ ବିଗଳିତ କରେ, ଆମକୁ ଏକଦମ ଛୁଇଁ ଯାଏ, ଛାତିକୁ ଛୁଇଁ ଯାଏ ଯୋଉ ସ୍ୱର, ସେଇ ସ୍ୱର ଶୃଙ୍ଖଳାର ଏକ ପରିଚାୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱର ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ନାହିଁ। ଏବଂ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ସାରେଗାମା ପାଧାନିଶାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍କଶ ସ୍ୱର ବାହାରିବ, ଯାହା ଆମ କର୍ଣ୍ଣ ଗୁହରକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେହିପରି ଯଦି ଗଣିତକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗଣିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ ଏମିତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନ କରିକି ସିଧା କରାଯାଇଥିଲା, ନଅ ଏକ ପାଞ୍ଚ
ଅଠର, 25, 99, 49, 2, 3 ଏମିତି କରିଥିଲେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଥାନ୍ତା, ପିଲାମାନେ କେମିତି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତେ, କେମିତି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଚିନ୍ତନ ହେଇଥାନ୍ତା। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଚିନ୍ତନର ପରିଚୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଗଣିତକୁ ବି ଠିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲଗାଯାଇଛି। ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇ ସଂସାରରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଅଛନ୍ତି, ବିଷୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବସ୍ତୁ ଜଗତକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବା ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିଭାକୁ, ନିଜର ଉର୍ଜାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିପାଦନ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କରିପାରନ୍ତି। ଓକେ, ଯେମିତିକି ଧୂଳିର ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିବ। ଯଦି ଧୂଳିକୁ ଆପଣ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କର ବହି ପତ୍ର ଭିତରେ ରଖିବେ, ଖାଦ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବେଶ ପୋଷାକ ପାଖରେ ରଖିବେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କଣ ହବ। ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ କଣ କହିବେ? ଆପଣ ଘରକୁ ପଶି ଆସୁ ଆସୁ ବହିପତ୍ର ସାରା ଧୂଳି ଜମା ହେଇଥିବ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଧୂଳି ଜମା ହେଇଥିବ, ବାସନରେ ଧୂଳି ଜମା ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ଧୂଳି ଜମା ହେଇଥିବ, ପଢା ଟେବୁଲରେ ଧୂଳି ଜମା ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କଣ କହିବେ? ଏ ଅପରିଷ୍କାର, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କହିବେ ନା ନାଇଁ? ଇମିଡିଏଟ ନାକ ଟେକିବେ, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ। ଓକେ, ସେମିତି ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ସ୍ମେଲ ବି ନଉଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ମେଲକୁ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କାହାରି ଶକ୍ତିର ମିଶ୍ରଣରେ ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗତ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲର ମହକ ଭିନ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଏକଦମ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଂସାର ଚାଲିଛି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସରକାର, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଡିସିପ୍ଲିନ, ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ସବୁବେଳେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବା ବିନା ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ, କୌଣସି ବିଷୟକୁ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରିବାର ଅଛି। ଶବ୍ଦକୁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରିବାର ଅଛି। ଅତଏବ ଶୃଙ୍ଖଳାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛି? ଶୃଙ୍ଖଳାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି। ତେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା କଣ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୁଦାୟ ପରିପାଟିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଆଗଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଚରଣ ଭିତରେ ଆସୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲେ ଶବ୍ଦ ଚଳିଲା, ଆମ ପାଟିରୁ, ଆମ କଣ୍ଠରୁ, ଆମ ଜିହ୍ୱା ଚାଳନ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ତ ଶୃଙ୍ଖଳା କୁହାଯିବନି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ କେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ତା କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ ଶବ୍ଦ ସମାନ ବ୍ରହ୍ମ, ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ
କଳ୍ପନା କରନ୍ତି, ଭାବନା କରନ୍ତି, ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚେତନାକୁ ସେଇ ସୋପାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ। ଇଏ ତ ଗଲା ଉଚ୍ଚାରଣ କଥା। ସେମିତି ଆଚରଣ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ହୋଲି ପ୍ଲେସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁ ମଣିଷ ମାନେ ସମାନ, ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ସମାନ, ଆମେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବାନି, କାହାକୁ ଆମେ ଈର୍ଷା କରିବାନି, ଅହଙ୍କାର କରିବାନି, ଗର୍ବ କରିବାନି, ଏ କଥା ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଆଲୋଚନା ବି ହଉଛି। ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ବୋଧହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଳି ଅଛି ନା ଫାଇନାଲ ପାଳି 4 ତାରିଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅଛି। କେହି ତାକୁ ଆଉ ମାଣବସାର ଗୁରୁବାର ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦିନ କହନ୍ତି, କେହି କେହି ସାରି ସାରିଲେଣି, ଯାହା ବି ହବ ମୋର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ମା ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମା ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମତେ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରିଚାୟକ। କେମିତି? ତାର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ କି ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସ ଜାତିରେ ଶୂଦ୍ର ଥିଲେ। ଏବଂ ମନୁବାଦ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେମିତି 4ଟି ଜାତି ମାନଙ୍କର ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି, ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କରିଥିଲେ ନିଜକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସୋପାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବିଚାର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଜାତି ଭେଦ, ଏଇ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଗ, ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ ଆମ ସମାଜକୁ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ କରୁଛି, ଅଶାନ୍ତି କରୁଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଆଣୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶୃଙ୍ଖଳତାରେ ଆଜି ପରିଚୟ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ହଁ ନା ନାଇଁ? ତେବେ ଯେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ପୁରାଣ, କଳ୍ପ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୋଠର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ନିୟମ ବାହାର କରିଥିଲେ। କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ନିୟମ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ନାରୀମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ବେଦ ପଠନ କରିପାରିବେନି, ବେଦ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ନାରୀମାନେ କୁଆଡେ ପାପ ହେଇଯାଏ। ଏଭଳି କର୍କଶ, ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ, ଅତି ଅସହାୟତାର ଚିତ୍ର ବି ଆମେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ଦେଖିବା। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ କରାଯାଇଛି। ଯୋଉ ଜାତିଭେଦ ଅଛି, ନିମ୍ନ ଜାତି ଭାବୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବି ଯଦି କିଛି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ଜିଭ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏମିତି ସାଂଘାତିକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇତିହାସରେ ପାଇବା, ଯାହା ଆମ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରେ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବ୍ରଡ ସେନ୍ସ ଆମର ଆସିବାର ଅଛି। ସେଇ ସେନ୍ସ ବି କଣ? ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର କୁଟୁମ୍ବ, ଏଇ ଭାବଟି କେବଳ ଶ୍ଲୋକରେ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଘୋଷି ଦେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଘୋଷି ଦେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କଥା କହ ବୋଲି ଘୋଷିବାଟା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ବହୁ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। କାରଣ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରୁଥିଲେ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ସତ କଥା କହିବାଟା, ଅନ୍ୟମାନେ ଫଟାଫଟ ଦିନରେ ଘୋଷି ଦେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ଘୋଷି ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ତାକୁ ନିଭାଉ ନଥିଲେ। ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାମରେ ଆମେ ଯୋଉ ପୁରାଣ କଳ୍ପ, ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହା ମୋର ନିଜସ୍ୱ ମତ। ଏ ମତରେ ଆପଣମାନେ ସହମତ ହେବେ ନ ହେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ମନର ସ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ,
ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ କବି ବଳରାମଙ୍କ ମା ଏକଦା ଲୁଚିକି ଗୋଟେ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ରାମାୟଣର ପାରାୟଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ରାମଙ୍କ କଥା, ରାମ କଥା, ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି ଏକ ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ଜଣେ ନାରୀ ଯିଏ ରାମାୟଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଚନ। ଏ ତ ବହୁତ ଅଶୁଭ କଥା, ସମଗ୍ର ଆମର ପାରାୟଣଟି ଅଶୁଭ ହେଇଗଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ଶୁଣିଦେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ଧକ୍କା ମାରି, ମହିଳା ବୃଦ୍ଧା ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସେଇଠୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଢୀ ଲୋକଟି ଘରକୁ ଆସିଲେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରେ ରହିଲେ। ପୁଅ ଆସିକି ମାତାଙ୍କୁ ପୁଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ମା କଣ ହେଲା, କାହିଁକି ତୋ ମନ ଦୁଃଖ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ବଳରାମ ଦାସ? ସେ ଘଟଣାଟି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଭିତରେ ରାମଙ୍କ କଥାଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ପୁଅ, ତୁ ଲେଖନ୍ତୁନି। ତାଙ୍କ ମା କହୁଛି, ତୁ ଲେଖନ୍ତୁନି ରାମ କଥା। ବଳରାମ ଦାସ ନିଜର ମାର ମମତା, ମାର ସ୍ନେହ, ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମା ପ୍ରତି ହେଇଥିବା ଅଭିଚାର, ସମାଜର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ଯୋଉଥିରେ ଦୁଇଟି ବଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ଜାତିଭେଦ ଦୂରୀକରଣ, ହାଡି ଘରେ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପାଣ ଘରେ ଥିବ, ସ୍ନାନ ନ କରି ବଡ ଦେଉଳେ ପଶିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଭୁଲ ଭାଲ କୋଉ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଖାଲି। ହାଡି ଘରକୁ ଯିବ, ପାଣ ଘରକୁ ଯିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପବିତ୍ର ହେବେ ନାହିଁ। ସେଇ କଥାକୁ କହିବା ପାଇଁ ସମାଜରେ ଏତେ ବଡ ଠାକୁର, ଜଗତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଠାକୁର, ଜଗତର ନାଥ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ବଳରାମ, ଉଭୟଙ୍କୁ କେତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଲା ଆପଣମାନେ ଥରେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ଛୋଟ କଥା, ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରା ଦିଆଗଲା, ସେଇ ମାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ କବି ତାର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିପାରନ୍ତି। ପେନ୍ ଇଜ ଦ ମାଇଟର ଦେନ୍ ସୁଲ୍ଡ କୁହାଯାଏ। କଲମର ଶକ୍ତି ଖଣ୍ଡାର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। କାହାକୁ ସେଇ କଲମରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସିଧା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଯାହାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୃଥିବୀର ଦେବତା, ସିଧା ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ କରିଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମକୁ ନୁହେଁ କି? ବୁଝନ୍ତୁ, ନୁହେଁ? ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଧରିଲେ ଉଡିଯିବ, ରୋଷେଇବାକୁ କରିବାକୁ ଗଲେ ନିଆଁ ଲିଭିଯିବ, ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ପୁରା ବୁଲି ବୁଲି ଏକଦମ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିକରି ଆମର ଯିଏ ବଡ ଠାକୁର ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ଘର ଘର ବୁଲିବେ, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଠେ ମାଗିବା ପାଇଁ। କମ କଷ୍ଟ ସାଥ କମ ଗୁରୁତ୍ୱର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ଏ ବିଲକୁଲ କୌଣ ସାଧାରଣ ବିଷାଦ ନୁହଁ। ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିବାର ଯଥାର୍ଥତା ମୁଁ ତ ହୃଦବୋଧ କରୁଛି। ସେ ଠିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, କରିବା ଦରକାର ଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବଡ ଦେଉଳ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇଦେଲେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହୁଁ ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଡ ଭାଇଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଡାଇଭର୍ସ ଆଜିକା ଡେଟରେ କୁହାଯାଉଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ବଡ ଭାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଓକେ, ଭୁଲ କଣ କଲେ? ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଘରକୁ। ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ବଳରାମ ଦାସ ନେଲେ ନେଲେ ନେଲେ, ପୁଣି ବୁଲି ବୁଲି ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ରାଜପ୍ରାସାଦ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ।
ସେଇ ଜାଗାକୁ ବୁଲି ବୁଲି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ସଖୀମାନେ ଆସିକରି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ରାନ୍ଧନ୍ତି, ଚୁଲି ଲିଭିଯାଏ, ନଳାର ଫୁଙ୍କନ୍ତି ବଳରାମ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଆଖି ତାଙ୍କର ଏକଦମ ଧୂଆଁରେ, କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଟିକେ ବାଟେ କେମିତି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଗିକି ନଳାରେ ପୁରା ହାଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଭୋକ ବିକଳରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୁଅନ୍ତି। ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ରଖାଯାଏ, ସର୍ତ୍ତ ଯେ ଆମର ସାନ୍ତାଣୀ ହାଡି ଲୋକ ଚଳିବ ତ ଖାଇଲେ। ଆଗ ତ ଆମେ ଦିଅ ରୋଷେଇ କରିବୁ କହିଲେ, ତାପରେ ତାହା ଯେତେବେଳେ ହେଲାନି କଣ କଲେ, ଚଳିବ ଆଳ ଖାଇବା, ଭୋକ ବିକଳରେ ଆଉ କଣ କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଖାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲେ ଆଣିଦେଲେ, ବଡ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୁଲ ମାନୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଛଟି କରିକି ଆବାହନ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି, ବଡ ଦେଉଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଠି ଘୋଷଣା ହେଇଯାଉଛି ଯେ ନା, ଜାତିଭେଦ କିଛି ନାହିଁ, ଜାତିଭେଦକୁ ସେଇଠି ବଳରାମ ଦାସ କାଟେ। ନମ୍ବର ଟୁଟା ହେଲା, ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଓଢଣୀ। ଆଜି ଏତିକି ଓଢଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦେବେ, ମୁହଁ ଦେଖେଇବି। ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ତ ଅଧିକ ଅଛି, କଳାଟା ଘୋଡିଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିଛି। ଏବଂ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଯାହା, ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ସମାଜରେ ବି ନାରୀମାନଙ୍କୁ କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଗଲାଣି? ଆରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଦିନ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଦିନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ନାରୀ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଏକାନ୍ତରେ ବୁଲି ପାରିବ, ସେଦିନ ଜାଣିବେ ଭାରତ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରୁ। ନୁହେଁ କି? ଆଜି କଣ ବୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ପରା ମଣିଷର ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାଁରେ ସମାଜରେ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳତା ଦେଖା ଦେଉଛି। ମୋର ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମା ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ହାଡି ଲୋକ ଆସିଲେ ସେଦିନ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖୋଇ ପାରିବେ ତ? ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନା। ଯଦି ଖୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆପଣ ଭିତରେ ତ ରହିଛି ମହିଳା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛି? ଆଜିକା ଡେଟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଜାତିର ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି ଅନେକାଂଶ। ଯୋଉମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥାକୁ ଫିଲ୍ କରିବେ। ସେମାନେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ପୂଜା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିବେ ଛୁଇଁ ଦେବେନି, ତା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇପାରେ। ଆଜିକା ଡେଟରେ ବି କୋଉଠି କୋଉଠି ହଉଛି, ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କୌଣସି ବି ଜିନିଷଟେ ଦେଲେ ଧରେଇକି ଦେଇପାରିବାନି ଆମେ, ସେମାନେ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ, ଆମେ ଉପରୁ ପକେଇବା ଏମିତି ଧରିବେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜାତି ଭେଦ ଥିବ, ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅସୂୟା ଭାବ, ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ଭାବ, ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଜାତିଭେଦ ଥିବ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସମାଜ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଶୀର୍ଷତମ ସୋପାନକୁ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଶୃଙ୍ଖଳା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଜାତି ଭେଦ, ଇଏ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡିପଲି ନେବେ,
ଡିପଲି ଯଦି ନେବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ଏକଦମ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଯୋଉମାନେ ପୂଜା ପାଠ କରିବେ, ଉପଦେଶ ଦେବେ, ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ରହିବେ, ସେମାନେ ହେଇଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏକଦମ କୁଆଡୁ ଫିଙ୍ଗି କରି ବାହାର କରିଦେଲେ। ଛିଟିକି ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଖାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏକଦମ ପ୍ରକୃତି ଏକଦମ ମା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଅଲଗା ଜାତି ମାନେ ଏକଦମ ଯେମିତି କୁଆଡୁ ବାନ୍ତି କରିକି ବାହାରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କଣ କହୁଛି? କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଜାତିଭେଦ ଥିବ, ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମା, ଆମେ ଅମର, ଆମେ ଅଜର, ଆମେ କେବେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇ ଶରୀରଟେ ଯୋଉ ଆସିଛି ଏଇ କେବଳ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ, ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଆତ୍ମାଟା ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏତେ କଥା ପଢୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶୃଙ୍ଖଳାର କଥା ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାତି ଭେଦର କଠୋରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା? କଠୋରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବହୁ ଜାଗାରେ। ମୁଁ କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। କାହିଁକି? ମୋର ଚେତନା, ମୋର ଧାରଣା, ମୋର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଅଟେ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କୁ ସମାନତାର ଅଧିକାର ଦିଆଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି। ଭାଇଚାରା କରୁଥିବା କଟକ ସହର ନିକଟରେ ଦଶହରା ପୂଜାରେ କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆକାର ଜାରି ହେଇଗଲା, ଆପଣମାନେ ଥରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଏକ ଝଲକ, ଏକ ଉଦାହରଣ। ସମାଜ ବିଶୃଙ୍ଖଳତା ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପଢିଲା ବେଳକୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଏକଦମ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ସବୁ କିଛି ତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ଆସୁଛି, ଭେଦଭାବ ଆସୁଛି, ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସବୁଠୁ ବଡ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ଯୋଉଦିନ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବାର ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ତିଆରି କଲେ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ସେ ଜାଗାକୁ ପୁଣି ଆସୁଛି। ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଏକ୍ସରସାଇଜ ଫେକ୍ସରସାଇଜ କରିବ, ପୁରା ବଡିକୁ ଏକଦମ ତୈୟାର କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଶିଖିବ, ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ସିଏ ହେବେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, କୃଷି କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ, ଆମଦାନୀ ଦେବେ, ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଖାଇବାଟା ଯୋଗେଇବେ, ସେମାନେ ହେଲେ ବୈଶ୍ୟ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ତିନୋଟି ଜାତିଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ସେମାନେ ହେଲେ ଶୂଦ୍ର। ଏଇ କଥା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳତା ନୁହେଁ କି? ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର କର, ସ୍ୱୟଂ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ବି ଜାତି ଭେଦକୁ
ଦୃଢ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ କରାଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଅନୁଭବ ପ୍ରକାରେ ମୁଁ କହିବି ତାହା ଭୁଲ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ଶୂଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ କରେ, ଯାହା ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ ଏହା ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ? ଯଦି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜାତିଭେଦ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କରାଯାଉଛି କି? ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବେଦର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଜାଣୁନଥିଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଭଲ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ଥିବ, ସୁନ୍ଦର ଭୋଜନ କରୁଥିବ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଥିବ, ଚେତନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସୋପାନ ହେଇଥିବ, ଜଗତକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ, ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବ, ତାକୁ କଣ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିପାରିବାନି? ସେଇ କର୍ମ ସ୍ତରରେ ବିଚାରକୁ ସୁଦୃଢ ନ କରାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳତା ମୁଁ ଆଜି ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଯାହା କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଯାହା କଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଏଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଯାହା କଲେ ବୈଶ୍ୟ, ଏଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଯାହା କଲେ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ବିଚାର କରିବା? ଯଦି ସେମିତି ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜ କେମିତି ଗଠନ କରିବା? ମଣିଷ ସମାଜ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସମାଜ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନାଁରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସରକାର ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାକୁ ସମଭାବାପନ୍ନ ଯଦି ମଣିଷ ସମାଜରେ ନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁଛି ତା ଆମ ସମାଜରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳତା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳତା ସମାଜକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅବତାର ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କୋଉ କାହାକୁ ବଦଳେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଭଲ, ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିକି ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ପରିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ସରକାର କରିବେ, କେବେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବ, ସ୍କୁଲ କରିବ, କଲେଜ କରିବ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ହେବ, ତାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନା? ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ। ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଭାରତ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜେ ନିଜେ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆବରି ନେବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଲ୍ଫ ନିଜସ୍ୱ ରୂପାନ୍ତରଣ। ନିଜସ୍ୱ ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଶୃଙ୍ଖଳା। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ ଆଣିବା, ମୋର ଭାବନା କଣ, ମୁଁ ସତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି କି? ମୋ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଶୃଙ୍ଖଳା କଣ କଣ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି କି? এই କଥା ଯଦି ମଣିଷ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନେ ଯଦି ଏଇ କଥାକୁ ହୃଦବୋଧ କରିବେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆଣିକି ନିଜସ୍ୱ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ସମାଜ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ତେବେ ସମସ୍ତ ଭାବନାର ସମାଜରେ ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସୋପାନରେ ସେଇ ସମାଜଟି ରହିବ, ଯୋଉ ସମାଜ ଭିତରେ
ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ପ୍ରେମ ଥିବ, ସ୍ନେହ ଥିବ, ବୁଝାମଣା, ମଧୁର ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ଥିବ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହଭାଗିତା ଥିବ, ସହଯୋଗିତା ଥିବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବା, ଉପଭୋଗ କରିବା, ଆଗକୁ ବଢିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କରିବା, ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଏ ସମାଜରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ, ପଲ୍ଲବିତ ହେବ, ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଝଙ୍କୃତ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ନେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ଏବଂ ସେଇ ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ଆମର ଭାବନାରେ, ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଏବଂ ଆଚରଣରେ ଏହି ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବା। ଆମର ଭାବନା କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭୂତ ପବିତ୍ର, ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭୂତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଆମ ଆଚରଣଟି କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭୂତ ପବିତ୍ର। ଯଦି ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ନେଇ ନିଜସ୍ୱ ରୂପାନ୍ତରଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆୟତ୍ତ କରୁଛୁ। ଅତଏବ ଏହାକୁ ନିଜସ୍ୱ ଅନ୍ତଃକରଣର ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟା ସହିତ ସମତୁଲ ଭାବରେ, ଏବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ୟା ସହିତ ସମତୁଲ ଭାବରେ, ପାରାଲାଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବେ। ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯାହା ରହିବା କଥା, ଯାହା ଯେମିତି ସଫାସୁତୁରା ରହିବା କଥା, ଯିଏ ଯେମିତି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବେ। ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ବିଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ କଣ ଏଠି ଆମକୁ ପୁଅ ଝିଅ ସମାନ, ମୁଁ କାହାକୁ ଅଭେଦ ଭାବରେ, କାହାକୁ ଛୋଟ କାହାକୁ ବଡ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଘୋଡେଇ, ବୁଟ ରହିବ, ସକ୍ସ ରହିବ, ମୋଜା, ତାପରେ ସୁଟ ରହିବ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ତାପରେ ଗଞ୍ଜି ରହିବ, ଗଞ୍ଜି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଜର, ବ୍ଲେଜର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତରେ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଇନର ବ୍ଲେଜର, ତାପରେ ବ୍ଲେଜର ଟାଇ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଟମ ରହିବ, ଚଷମା ରହିବ। ଆପଣ ଥରେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକଦମ ଆବରଣ ଭିତରେ ପୁରୁଷ, ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଲୋକ ଯେତେ ଯେତେରୁ ଯେତେ ଛୋଟ କନା ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ। ସେଇଟା ନେଗେଟିଭ, ସେଇଟା ପଜିଟିଭ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ବିଚାର କରିବି। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, ଆଦୌ ନୁହଁ, ମୁଁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ନେବି ନାହିଁ। ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ତାଙ୍କ କଲଚର ପାଇଁ ଭଲ। ସେଇଟା ସେମାନେ ସେମିତି ମୂଳରୁ ତାଙ୍କ ମାନସିକତା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଖରାପ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆମ ଭଳିଆ ଗଲେ ସେଠିକି ସେମାନେ ଖରାପ ହେବେ। ଯେମିତି ପାଗଳ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଧରି କହୁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ପରିବେଶ ଭିତରେ ତାକୁ ତିଆରି କରିବା, ତାହେଲେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନସିକତା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ବାହ୍ୟ ପରିପାଟିକୁ, ବାହ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା। ଗାଡି ଟାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ଗାଡିକୁ ପୋଛା ପୋଛି କରିବା, ଧୁଆଧୁଇ କରିବା, ତାକୁ ପଚାରି ପଚାରି ଯତ୍ନବାନ କରିବା। ଚଷମାଟେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମାନେ ଚଷମାକୁ ପୋଛିବା। କେତେବେଳେ ପୋଛିବାନି, ସିଧା ଚଷମା ଆଣିବା ପିନ୍ଧିଦବା, ଏଠି ପୁରା ମଇଳା ଫଳା ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଆଖିକୁ ଉପରେ ଏଫେକ୍ଟ ପଡିବ। ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଘରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ବହି ବହି ଜାଗାରେ ରହିବ। ଇଏ ହେଲା ଶୃଙ୍ଖଳା। ଏଇଟା କାହାକୁ, ପିଲାଦିନରୁ ଆମ ବାପା ମା ଯେମିତି ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି ଆମ ବାପା ମା, ଆମେ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ। ପଶିଯିବେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଘର ଭିତରକୁ, ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବ ଯଦି ବହି ପତ୍ର ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡା ହେଇକି ଚଇ ହେଇକି ପଡିଛି ନା, ଆପଣ ସେଇଠୁ ହିଁ ଜାଣିଯିବେ
ଅଧ୍ୟୟନରେ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ପଢୁଥିବ, ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବ, ରାତି ରାତି ପଢୁଥିବ, ଗୋଟେ ବହି ସଜେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମିଳୁନି। ମାତ୍ର ଯାହା କିଛି ପଢୁଛି, ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, କଲେକ୍ସନ କରୁଛି, ସବୁ ମେମୋରାଇଜ କରିକି ରଖିପାରିବାର କାପାସିଟି ବହି ପତ୍ର ଘରକୁ ଯେମିତି ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡା କରିଥିବ, ସେ ମେମୋରିରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡା ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବ। ଫଳତଃ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କୋଉ ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ଆଣିବା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡା କରିବ ବହିକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ମାଗିବେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବହିଟା ଆଣ ତ, 15 ମିନିଟ ଖୋଜିବ ପିଲା, ବହୁତ ବହି ଆଡେଇଲା ପରେ କୋଉ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ବହିଟା ପଡିଛି, ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡା ହେଇକି ପଡିଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି। ତବେ ମେମୋରାଇଜ କରୁଥିବା ବିଷୟଟି ପଚରାଗଲା 9 × 9 କେତେ, 9×9 = 81 ଶବ୍ଦଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ତ ଅଛି ପଢିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ, ସମୟ ଚାଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଜାଣିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମୟ ତାକୁ ନିୟଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ଏବଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛି? ଯଦି କିଚେନ ରେ ଆପଣ ଯୁଆଡେ ପରେ ସିଆଡେ ଭାବନ୍ତୁ, ଖାଲି ଯିବେ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଏମିତି କରି ଧରିବେ ଆଉ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ, ଏମିତି କରି ଏମିତି ରଖିଦେବେ, ଏମିତି କରି ଆଣିବେ, ସବୁ ଥାକରେ ଯାହା ସେ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏକଦମ ସମୟ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମାଗିବେ ହଳଦୀ ଦରକାର ଅଛି, ଖୋଜିବେ ଘରେ କୋଉଠି ଅଛି, ମସଲା କୋଉଠି ଅଛି, ଲୁଣ କୋଉଠି ଅଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଇହବ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ମା ମାନେ? ସେହିପରି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦରକାର। ଆମର ଆତ୍ମ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ବାହ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଟାଇମରେ ଶୃଙ୍ଖଳା। 12 ରୁ 3 ହଉଛି ସବୁଠୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଆମର ଶୋଇବା ପାଇଁ। ରାକ୍ଷସ କାଳ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବା, 12 ରୁ 3। ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ ନା ପଢିବେ ପାଠ। ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିକି ପଢିବା କଥା, ସେଇ ସମୟରେ ଏକଦମ ଶୋଇବେ। ଏ କଣ ସମୟର ବିଶୃଙ୍ଖଳତା ନୁହେଁ କି? ସ୍ୱୟଂ ବିଚାର କର। ମୁଁ କେବଳ କହୁଛି ଆଉ ମୋ କଥା ଯେ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ ଏହା ବି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦଉଛି, ବିଚାର କରିକି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବାର କାମ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଭାବରେ ତାକୁ ବିଚାର କରିକି ଆଗକୁ ଯେମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରଖିଲେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆମେ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ପାଇବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯଦି ଘରେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଆଖି ବୁଝିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଥାଉ, କୌଣସି କିଏ ପଚାରିଲେ ପାସୱାର୍ଡ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ବି ଥାଏ, ଆମେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଫୋନ କରିବୁ, ନେଇନୁ ମାନେ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇକି ବୁଲୁଥିବି, ମନେ କରନ୍ତୁ କୋଉ ଡାଏରୀ ଥିବ, ଅମୁକ ଡାଏରୀକୁ ଯାଅ, ଅମୁକ ପୃଷ୍ଠା ଉଲଟାଅ, ଲାଟରେ ଏତିକି 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ଦେଖ ଏଇ ପାସୱାର୍ଡ ଫଟୋ କରିକି ପଠାଅ। ଏଇଆ କହିପାରନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିବା, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଇକି ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଫଟାଫଟ ଆମେ ଧରି ଆଣିପାର। ଶୃଙ୍ଖଳା ଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଦରକାର ବି ପଡିବନି, ସବୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଧରି ଆଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଦି ଦେବା, ତାହେଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବି ସମସ୍ତ ସଂସାର, ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାର ଇଏ ହେଲା ଆଜିର ସାର କଥା। ଆଜି ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗର ସାର କଥା। ଆମେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପ୍ରେମ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସ୍ନେହ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଶକ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଊର୍ଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତିକି ନାହିଁ, ଆପଣ ଅନ୍ତଃଚକ୍ଷୁର ଆବଶ୍ୟକତା ତାଠୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିଜ ଭିତରେ ନେଇପାରିଲେ,
ताहले आमे आखि बंद करिकि भी समग्र संसारर समस्त ऊर्जा माननकु आमी स्पष्ट भाବରେ ଦେଖିପାରିବା ଜୀବନରେ ଲଗେଇ ପାରିବା ଉପଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା ତେବେ ଯେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯିବା ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ପୁଣି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବା विचार आप समस्त प्रणाम दिव्य संजीव क्लास को समस्त घोषणा करुच्ची चलते शांति पाठ कर नमस्कार तो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः समस्त को दिव्य प्रणाम सहित आशा करुच्ची समस्त दिव्य शक्ति सहित निजक संयोग करवा आशा विश्वास सहित आज दिव्य संयोग श्रेणी को समाप्ति दिव्य प्रणाम।